अमेरिका ने भारत ते लगाया 25% टैरिफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, 1 अगस्त तो लागू होगा टैरिफ। जुर्माना लगाउण दी भी आखी गल। पंजाब के सख्त विरोध के बावजूद भाखड़ा डैम ते CISF की तैनाती की तैयारी। BBMB ने केंद्र गृह मंत्रालय को जमा करवाए 8.5 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार विधानसभा मता पास करके जता चुकी है विरोध। राजस्थान सरकार ने पेपर च सिखां नूं ककार पहनने की दी मंजूरी। पिछले दिनी जयपुर जुडिशरी एग्जाम नहीं दे सकी सी गुरप्रीत कौर। कड़े ते किरपान करके सेंटर अंदर नहीं मिली सी एंट्री। लैंड पुलिंग स्कीम के खिलाफ सड़कों ते उतरियां किसान जथेबंदियां। पंजाब भर च कढ़िया ट्रैक्टर मार्च। सरकार ने मुड़ लैंड पुलिंग स्कीम का कीता बचा। लैंड पुलिंग पॉलिसी ते हाई कोर्ट दे वल्लों पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी। 4 जुलाई की नोटिफिकेशन रद्द करन दी कीती है मांग। लुधियाना दे व्यक्ति ने दाखिल की है पिटीशन। मोगा च न्यूज़ 18 की खबर का होया असर। पुलिस ने मुलजमां के खिलाफ किया मामला दर्ज। पीड़ित परिवार नूं सुरक्षित घर पहुंचाया। पंचायत सामने महिला की कीती सी बुरी तरह कुटमार। जलंधर हस्पताल च होईयां 3 मौतां दे मामले च सेहत मंत्री का वड्डा एक्शन। SMO समेत 3 डॉक्टर्स कीते सस्पेंड। ऑक्सीजन प्लांट बंद होने की वजह नाल मौतां दा खदशा। जंडयाला गुरु च कार ते तेल दे टैंकर विचाले जबरदस्त टक्कर। हादसे च दोवें वाहन बुरी तरह सड़े। 2 लोगों की जिउंदे सड़न नाल मौत। भारी मींह दे नाल पूरा बठिंडा शहर होया जलथल। डिप्टी कमिश्नर की रिहाइश ते SSP दफ्तर च भी भरिया पानी। सड़कां ने धारिया नहरां दा रूप। झोने ते बौणा वायरस की मार। हजारा एकड़ फसल हुई खराब। कीटनाशकों का असर ना होने करके झोना वाहण नूं मजबूर होए किसान। उसका पर सदन में चर्चा पर मैं हिस्सा लेने के लिए खड़ा हूं। भाई एक मिनट सुनो, 1 मिनट प्लीज मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। अरे यार 1 मिनट सुनो, 1 मिनट अपनी जगह नहीं कर रहा। माननीय अध्यक्ष से पूछ रहे PM कहा है, इसका जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, PM साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगाम हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी
उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऑपरेशन महादेव के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, परसों ही प्लीज कश्मीर में प्लीज आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो माननीय गृह मंत्री आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर, आप सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी बोला प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है, प्लीज गो बैक टू योर सीट। मनोज जी, प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर डिजिग्नेटेड सीट्स, देन ओनली अवेलेबल। यस माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हूं ये क्या हुआ? शक्ति सिंह जी, तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ 25%। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ट्रंप ने इस टैरिफ के पीछे रशिया दे नाल भारत के व्यापार नूं भी एक कारण दस्सिया है। काबिले गौर है कि इस तो पहला अमेरिका ने अप्रैल च भारत सने कई देशों ते 26% वाधू टैक्स लगाया सी, पर 9 जुलाई तक उसनूं मुअत्तल कर दिता सी। बाद विच अगस्त तक दे लई समा होर वधा दिता गया सी। हालांकि इस समय दौरान 10% दा मूल टैक्स लागू है। हुण ट्रंप ने भारत ते 25% टैरिफ लगाउण दा ऐलान कर दिता है। तो अमेरिका ने भारत ते टैरिफ लगाया है। इस तो पहला बार-बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस गल का जिक्र कर चुके हैं जिस तरीके नाल भारत अमेरिका ते तकरीबन 100 तो भी वध % टैरिफ लगाता है। एज इट इज रेसिप्रोकेट किया जाएगा, रेसिप्रोकेट टैरिफ लगाया जाएगा। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਗੈਰ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। जयपुर च ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਾ ਜਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੌਰਨ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਆਰਜੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਧਪੁਰ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਲਾਇਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਤਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਐਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਪ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਣਾਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਗਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਲੜਾਂਗੇ, पर लेकिन सीआईएसएफ ने जो डिप्लॉय नहीं होने देवांगे। मैं तो कह रहा हूं कि पंजाब का बीबीएम का पैसा सीएसएफ को दिया जा रहा है। पंजाब पुलिस को कितना पैसा दिया इन्होंने? आज तक सुरक्षा पंजाब पुलिस करती रही है और आज ऐसी क्या बात होगी कि बीबीएम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने लिखा है कि हम पैसे भी देंगे, यहाँ पर सीएसएफ लगाओ। ये केंद्र पे कहने इशारों पर हो रहा है। ये पंजाब के लोगों को जाग जाना चाहिए, पंजाब के लॉ मेकर्स को, पंजाब के पॉलिटिशियंस को। पंजाब की इस तरह जो उनके ऊपर नजायज खर्चे डाले जाते हैं तो उसके लिए अब अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आवाज बुलंद हुई तो ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसे इशू करने पड़े। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ BBMB ਨੇ CISF ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BBMB ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPs ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਗੱਲ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ कंट्रोल ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। मेरा आग्रह, एक छोटा सा आग्रह भारत सरकार से कि जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है जो चांदनी चौक से बिल्कुल लगा हुआ है, उस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम 350 साल गुरु तेग बहादुर की शहादत के अवसर पर उनके नामकरण किया जाना चाहिए कि सारे देश में जो लोग सफर करते हैं गुरु साहब की शहादत के इतिहास को वो जाने और उनसे प्रेरणा ले। आतंकवादी सोच के लोग जिनका कोई धर्म कोई वर्ग नहीं होता, वो लगातार 14 जुलाई से वहां धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ढूंढा नहीं गया। 550 साल गुरु नानक देव जी के अवतार दिहाड़े में आपने हमारे बंदी सिखों की रिहाई के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, जो आज तक 2019 से पूरा नहीं हुआ है। क्या वो वादा भी सिखों के गुरुओं के प्रति पूरा करेंगे? धन्यवाद। पंजाब के अंदर लैंड पूलिंग की पॉलिसी के तहत 50,000 एकड़ को किसानों से छीना जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। उस कानून के तहत मैं चाहूंगा कि केंद्र की सरकार इंटरफेरेंस करे और किसान की जमीन छीन देना। 2013 के एक्ट के अंदर कुछ इसेंशियल मेडिसिन है जिनका रेट कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ होती है वो BP की, डायबिटीज़ की, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो मेरा सरकार से आग्रह है उसकी कोई रेट की कैपिंग की जाए ताकि लूट जो देश के लोगों की हो रही है वो बंद हो सके। मुस्लिम ईदगाह 1909 से मुसलमानों के कब्जे में है, उनको ये दान की गई थी, लेकिन अब उसका एक नोटिस जारी करके 10 दिन का नोटिस दिया गया है कि इसको खाली करें। इससे मुस्लिम कम्युनिटी में पूरी रिजेंटमेंट है, मिनोरिटी पे ये हमला है, इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि इसको उनको वापस दिया जाए। लैंड पॉलिसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। खेती ਸੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਰੀ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੀ किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ, ਡੇਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬੂਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਬੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੂਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਇਹ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਬੜਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 4 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ PR 131, 128 ਤੇ 132 ਦੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੋਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਹਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਨੂੰ ਖੰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 26 ਬੀਜੋ, 26 ਦੇ 31 ਨੇ ਜੀ ਪੂਛਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਧਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮਧਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੂਟਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਸਪਰੇਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਝੋਨਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗਿੱਠਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਮਕੀ ਗਿੱਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਪਰ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਬੋਣਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੂਟੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੋਧ ਜਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੋਗ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 2023 ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਾਲ ਬੋਣਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬੂਟੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਬੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1/3 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬੂਟੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਝਾੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਬੋਣਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਇਸ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ, ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ 2022 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਐਤਕੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੋਣਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਸਦਰਨ ਰਾਈਸ ਬਲੈਕ ਸਟ੍ਰੀਕ ਡਵਾਰਫ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਣਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਦਰਨ ਰਾਈਸ ਬਲੈਕ ਸਟ੍ਰੀਕ ਡਵਾਰਫ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? PR 128, PR 131 ਅਤੇ PR 132। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੋਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ
ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 'ਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੌਣਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਟਿੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਬੌਣਾ ਵਾਇਰਸ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਝੋਨਾ ਹੈ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬੌਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਮਾਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੌਣਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ